According Indian Constitution, there are three levels of government. The one is union government, second one state level government, the third one local government. There are three types of government incorporated in our Indian Constitution. Okay, so in the union level, there are the one is executive, the second one is legislative, the third one is judiciary. So executive consisted Article 52 to 78, legislative consists 79 to 123, and judiciary consists 124 to 147. 123 is the ordinance power of the Indian President. It is an executive action. So generally 123 కింద ఇస్తారు, బట్ ఏంటంటే 122. సో 123 is the executive action of the Indian President, that is ordinance power of the Indian President. So whenever the parliament is not session, at that time the President has a power to issue an ordinance so regarding any emergency on the request of the on the advice of the Union Council of Ministers. Okay, so already in the previous classes we have discussed about the Indian President. Okay, Indian President. So Indian President is the chief executive of our Indian Constitution. He is the head of the state. He is the head of the head of the state. So executive action comes from Article 52 to 78. So in that executive action, the one is president, the other one is vice president, the third one is council of ministers. So council of ministers including prime ministers. So already in the previous class we have discussed about who is the president, what are the qualification of the presidents, what are the powers and functions of the president. The next one is next important aspect in the executive level, council of ministers. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంపార్టెంట్. సో ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి, ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే హూ ఆర్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు ఇష్యూ ఆర్డర్స్ టు ద సబార్డినేట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని సో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అసలు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరు, ఎందుకు ఎలక్ట్ అవుతారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేది మనకు తెలియాలి. సో ఇనీషియల్గా చూడండి. So these are the executive action. The next one is the legislature. Article 79 to 122 of our Indian Constitution describes about the legislature. So legislature 79 to 120. ఈ లెజిస్లేచర్ కనుక మనం చదివినట్లయితే ఈ లెజిస్లేచర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఈ లెజిస్లేచర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అవుతారు. అప్పుడు మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏ విధంగా ఎలక్ట్ అవుతారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఉన్నటువంటి పవర్స్ ఏముంటాయి, సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని ఎవరు లీడ్ చేస్తారు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి పవర్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి మనం తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఆర్టికల్ 79. సో ఆర్టికల్ 79 డిస్క్రైబ్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ పార్లమెంట్. So there is a parliament. So parliament nothing but the president and the Lok Sabha, Rajya Sabha consist a parliament. So according to the Article 79 of Indian Constitution, so there is a parliament. Parliament it consists the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. So it is the parliament. So now we discuss the first one is the Lok Sabha. So who are the members in the Lok Sabha? So what type of process followed for the election of Lok Sabha? The next one is who are the members in the Rajya Sabha? What type of election followed in the election of the Rajya Sabha? ఓకే చూద్దాం. సో ఇది 1 లోక్ సభ, 2 రాజ్యసభ, 3 ప్రెసిడెంట్. ఈ ముగ్గురిని కలిపి ఏమంటారంటే పార్లమెంట్ అంటారు. సో రాజ్యాంగంలో 79వ నిబంధన ప్రకారంగా ఈ విధంగా మన యొక్క రాజ్యాంగకర్తలు దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో లోక్సభని ఇంకొక విధంగా ఏమని పిలుస్తారంటే లోవర్ హౌస్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో లోవర్ హౌస్, Lok Sabha also known as the lower house, again and also known as the people's house. People house అని కూడా పిలుస్తారు అన్నమాట. సో దిట్ ఈస్ ద Lok Sabha also known as the lower house
అండ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పీపుల్ హౌస్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో రాజ్యసభని ఏమైనా పిలుస్తారంటే అప్పర్ హౌస్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అప్పర్ హౌస్ అంటారు, దాన్ని అప్పర్ హౌస్ అన్నప్పుడు దీన్ని లోవర్ హౌస్ అన్నప్పుడు దీన్ని అప్పర్ హౌస్ అని పిలుస్తారు. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రాజ్యసభ ఆల్సో కాల్డ్ ద ఎల్డర్స్ హౌస్. ఎల్డర్స్ అంటే పెద్దల సభ అని కూడా పిలుస్తారు. ఒకటి లోక్సభని దిగువ సభ అంటారు, తర్వాత పీపుల్స్ అంటే పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు. సో రాజ్యసభని అప్పర్ హౌస్ అంటారు అంటే ఎగువ సభ అంటారు, తర్వాత ఎల్డర్స్ హౌస్ అంటారు అంటే పెద్దల సభ అంటారు. సో this parliamentary concept adopted by our Indian constitutional makers from the British government. సో బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, సో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే బ్రిటిష్ దేశంలో అవలంబిస్తున్న విధానం ఏదైతే ఉందో సో ఆ విధానాన్ని యాజ్ టీజ్గా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. సరే చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది లోక్సభ. సో అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 81 of the Indian Constitution, so describes about the process and election and what are the qualification of the members and other relevant aspects mentioned in the Article 81 of Indian Constitution regarding Lok Sabha. అట్లాగే రాజ్యసభ కోసం ఆర్టికల్ 80లో so who are the members in the Rajya Sabha, what type of qualification to required to elect as a Rajya Sabha member, so ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్ 80లో ఉంటాయి. సరే ముందుగా లోక్సభ గురించి చూద్దాం. సో లోక్సభలో ద టోటల్ మెంబర్స్ ఇన్ ద లోక్సభ 550. సో ఇన్ దట్ 550 543 plus 2. So this 550 mentioned the Indian Constitution allowed the total members in the Indian Constitution is 5 Lok Sabha in 550. The Indian Constitution allowed or permitted the total members in the Lok Sabha is 550. So at present out of 550, at present our Indian governments our Indian Lok Sabha consists 543 plus 2 members. 543 plus 2 members. 543 members are directly elected by the people of the within the territory of India. The remaining 2, this 2 is nominated by the president to the Lok Sabha. So whenever the Anglo-Indians not represented to the Lok Sabha, at that time only the president of India nominate 2 members to the Lok Sabha. So these 2 members belong to the Anglo-Indians. The total members is 545. So these Lok Sabha members known as MPs, member of parliaments. So the Lok Sabha, according to the Article 81, there is a Lok Sabha. It's also known as a lower house and also known as a people house. The total members in the Lok Sabha permitted by our Indian Constitution 550. But at present 543 plus 2 members are there. 543 are directly elected by the people. 2 members are nominated by the president to the Lok Sabha. The total members 545. So these are known as MPs. సో వీళ్ళని ఎంపీలు అంటారు. సో ఈ ఎంపీలు ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతారంటే సో దీస్ 543 మెంబర్స్ రిప్రజెంట్స్ ద టోటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ భారత్ So for example, it is an India. So this India, so for the purpose of administrative convenience, so this Indian territory for the purpose of administrative convenience only, so this territory divided into various provinces or states. So పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ఇంత సువిశాలమైనటువంటి భారత భూభాగాన్ని రాష్ట్రాలుగా విభజించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ తమిళనాడు రాష్ట్రం, ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, ఇక్కడ కేరళ రాష్ట్రం, ఇక్కడ తర్వాత కర్ణాటక రాష్ట్రం, ఇక్కడ గోవా రాష్ట్రం,
సో ఇక్కడ మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం, తర్వాత ఇక్కడ గుజరాత్, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ తెలంగాణ, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, ఇది దిస్ వచ్చి రాజస్థాన్, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, సో ఇలా వచ్చేసరికి ఉత్తరప్రదేశ్, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఉత్తరాంచల్, సో ఇలా తర్వాత ఇటు వచ్చి బీహార్, సో బీహార్ పక్కన మళ్ళీ రాంచీ, సో ఇట్ ఈస్ ద వెస్ట్ బెంగాల్, సో ఇక్కడ ఇస్ ద సిక్కిం, సో ఇట్ ఈస్ ద అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సో బిలో ద అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం, తర్వాత నాగాల్యాండ్, మిజోరాం, మణిపూర్, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి త్రిపుర. సో దీస్ ఆర్ ది 29 states. So 29 states. So in addition to the 29 states, 7 union territory. So it is the Delhi. So it is the Pondicherry area. So it is the Lakshadweep. So it is the Daman and Diu. Here is these are the highlands. So here is the Andaman Nicobar Highlands. So one is Andaman Nicobar Island, the Pondicherry. So here is the Lakshadweep, Goa, Daman Diu. These are 2, 3, 4, 5, 6, and ikkada another one is the Pondicherry. Chandigarh is the another one. So these are the 7 union territories and 29 states considered. So these boundaries are categorized by the for the purpose of the administrative convenience only. రాష్ట్రాలను ఈ విధంగా విభజించడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం మాత్రమే విభజించడం జరిగింది. సో పరిపాలనా సౌలభ్యాన్ని ఏ విధంగా తీసుకున్నారంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు ఏరియా ప్రాంతాన్ని విభజించేటప్పుడు తమిళం మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ ఒక రాష్ట్రం కింద చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి తమిళం మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ తమిళనాడు కింద ఒక రాష్ట్రం కింద ఏర్పాటు చేశారు. అట్లాగే మలయాళం మాట్లాడే వాళ్ళని కేరళ కింద ఏర్పాటు చేశారు, కన్నడం మాట్లాడే వాళ్ళని కన్నడ కింద, అట్లాగే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ తెలుగు రాష్ట్రాల కింద ఏర్పాటు చేశారు. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ ఓన్లీ. సో దిస్ బౌండరీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. సో ఇక్కడ ఎట్లా చేసిన తర్వాత ఏంటంటే, సో దీస్ ఆర్ ది స్టేట్స్. So all 29 states and 7 union territories together known as a union government. సో 29 రాష్ట్రాలు 7 యూనియన్ టెరిటరీస్ కలిపితేనే యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఢిల్లీ ఉంటుంది. సో ఈ ఢిల్లీని కేంద్రంగా చేసుకుని ఏంటంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఢిల్లీకంటూ సెపరేట్గా ప్రత్యేకమైనటువంటి టెరిటరీ ఉండదు. సో ఢిల్లీ ఉంటుంది, ఢిల్లీలో ఇట్ ఈస్ ద ఢిల్లీ స్టేట్. So in the Delhi 34 square kilometers within the boundary of this 34 square kilometer only, it is the central government area. The remaining outer layer of the Delhi known as state of Delhi. సో ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క విభాగాలన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ ఢిల్లీలో ఏంటంటే 34 కిలోమీటర్, ఎటు చూసినా 34 కిలోమీటర్ లోపల భూభాగం మాత్రమే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉంటుంది. మిగతా భాగం అంతా కూడా ఢిల్లీ స్టేట్ పరిధిలో ఉంటుంది. అంటే ఈ ఢిల్లీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అనేది సెపరేట్గా ఏమీ ఉండదు. ఇవన్నీ స్టేట్లన్నీ కలిస్తేనే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. వితౌట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యూ కాంట్ ఇమాజిన్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడే ఈ పార్లమెంట్ అనేది, ఈ ప్రెసిడెంట్ అయినా లోక్సభ అయినా రాజ్యసభ అయినా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్? టు ప్రొటెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇండియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్వాల్వ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది విత్ ఇన్ ది టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్ విత్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ఇట్లాగున్నప్పుడు ఈ లోక్సభకు మెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారంటే ప్రతి స్టేట్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. మొత్తం 29 రాష్ట్రాలు ప్లస్ ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో యూనియన్ టెరిటరీస్ 7, ఈ యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఏ స్టేట్స్కి అయితే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుందో, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఉంటాయో ఆ స్టేట్ నుంచి కూడా ఈ ఇండియన్ పార్లమెంట్, ఈ లోక్సభలో రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 7 యూనియన్ అవుట్ ఆఫ్ 7 యూనియన్ టెరిటరీస్ 2 యూనియన్ టెరిటరీస్ హ్యావింగ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. సో దోస్ ఆర్, వన్ ఈస్ ఢిల్లీ,
ద అదర్ వన్ ఈజ్ పాండిచేరి. సో ఈ పాండిచేరికి అసెంబ్లీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఢిల్లీ కూడా అసెంబ్లీ ఉంది. ఈ ఢిల్లీ అంటే నీకు పక్కన ఉంటుంది ఇక్కడ అసెంబ్లీ అన్ని. ఇవి 34 kilometers అండర్ ద దీస్ 34 square kilometers అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో ద రిమైనింగ్ outer layer of the Delhi, it is under the control of the state government. Okay. సో 7 union territories plus 29 states. సో ఈ ప్రాంతాల నుంచి రిప్రజెంటేషన్ అనేది మొత్తం దేశం మొత్తం నుంచి రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ దేశం మొత్తం మీద సో రిప్రజెంటేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లోక్సభలో ఉంటుంది. సో సపోజ్ ఇక్కడ తమిళనాడు స్టేట్. సో ఫ్రమ్ తమిళనాడు 38 members ఆర్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ద లోక్సభ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 25 members ఆర్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ లోక్సభ. సో whereas in the Telangana 17 members were represented in Lok Sabha, and Kerala only 18 members or 15 members were represented in Lok Sabha. Like ikkada UP is the biggest state in our India. 80 members were represented in Lok Sabha from UP government, UP state. అంటే ఒక స్టేట్కి 25, ఒక స్టేట్కి 17, ఒక స్టేట్కి 38, ఒక స్టేట్కి 80. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్? సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ రీజన్? So based on the population only, the state will represent to the Lok Sabha. సో జనాభా ప్రాతిపదికన అంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ మంది ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. తక్కువ జనాభా ఉన్న రాష్ట్రాల నుంచి తక్కువ మంది ప్రతినిధులు లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. క్లియర్? సో ఎట్లా ఇప్పుడు తక్కువ జనాభా ఉన్న రాష్ట్రాల కంటే సపోజ్ ఎట్లా కాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే అది ప్రతి 25 yearsకి ఒకసారి చేస్తూ ఉంటారు. 2001లో నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగింది. సో ఈ 2001 చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎప్పుడు రివ్యూ చేస్తారంటే 2026 2026కి మళ్ళీ నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరుగుతుంది. సో రివ్యూ కమిటీ 2026లో వేస్తారు. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ పాపులేషన్ కనుక పెరిగిందనుకోండి, సో నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ టు ద సర్టెన్ స్టేట్స్. ఎంతవరకు ఉండాలి? ద లిమిట్ ఎంత? 550. The union government should not increase the Lok Sabha members above the 550, not above the 550. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ పార్లమెంట్ కనుక ఈ మెంబర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఈ రాజ్యాంగానికి అమెండ్మెంట్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇంత, తర్వాత కర్ణాటకకు 26, సో మధ్యప్రదేశ్కు 38, సో గుజరాత్కి 20, సో పంజాబ్కి 15, సో ఇట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఛత్తీస్గఢ్కి ఒక 16, బీహార్కి ఒక 33, సో ఒరిస్సాకి 22, వెస్ట్ బెంగాల్కి 38, సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్స్కి వచ్చేసరికి 1, మణిపూర్ అస్సాంకి వచ్చి 2, మేఘాలయకి 1, సో త్రిపురకి 1, సిక్కింకి 1, ఇట్లాగే రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. సో దిస్ రిప్రజెంటేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్. ఓకే. సో ఇట్లా రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏ విధంగా ఈ లోక్సభలో అడుగు పెడతాయి? సో చూడండి ఈ లోక్సభలో ఏ విధంగా అడుగు పెడతాయంటే సో అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 324 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. Do you know what is 324? So there is an election commission. So there is a union election commission. So 326. So 324 is the union election commission. State election commission is 243K. 243K is the state election commission. So 324 is the union election commission. There is a union election commission. 326 is the right to vote. సో మనం ఓట్ వేస్తాం కదా, ఆ ఓట్ వేసేది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 326. సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 324 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, సో దేర్ ఈజ్ ఎ ఎలక్షన్ కమిషన్. సో దిస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ డ్యూటీ ఈజ్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్షన్. So the first one is this election commission conduct president election. The second one is vice president election. The third one is parliamentary elections. The fourth one is
స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్. The Union Election Commission conducts election of the President, election of the Vice President, election of the parliamentary members Lok Sabha and Rajya Sabha, and finally election of the State Legislative Assembly and Legislative Assembly Council. Legislative Council అంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికను ఎలక్షన్ కమిషనరే నిర్వహిస్తుంది. వైస్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఉపరాష్ట్రపతి ఎలక్షను వైస్ ప్రెసిడెంటే నిర్వహిస్తుంది. తర్వాత పార్లమెంటరీ మెంబర్స్ లోక్సభకు కానీ రాజ్యసభకు కానీ ఎన్నికయ్యే అభ్యర్థుల యొక్క ఎలక్షన్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషనరే కండక్ట్ చేస్తుంది. ఇది కాకుండా 29 రాష్ట్రాల యొక్క 29 రాష్ట్రాల యొక్క లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది. సో ఈ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి ఎన్నికయ్యే అభ్యర్థులను కూడా ఈ యొక్క యూనియన్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ద్వారానే ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళని డిక్లేర్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్యూటీ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ కమిషనర్కి వీటికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. every state election commissioner conducted the local body elections only. The local body elections nothing but so Jilla Parishad elections and ZP elections and municipality elections and corporation elections only. So already I told you yesterday. So the local body ZPTC, MPTC, municipality known as the councillor, whereas in the corporation area mayor and corporator. So those elections are conducted by the state election commissioner only. Whereas these elections, president election, vice president election, parliamentary members election and state legislative assembly and state legislative council elections are conducted by the union election commissioner only. Commission only. CEC की election commissioner के सर. The CEC chief election commissioner, chief election commission, chief election commissioner అంటారు. సో మీ ఫ్రెండ్ అడిగాడు సిఈసికి ఎలక్షన్ కమిషనర్కి తేడా ఏంటని అడుగుతున్నారు. సో సిఈసి ఇస్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఈసీ ఇస్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో బిఫోర్ 1992 ఓన్లీ ఎలక్షన్ కమిషన్. సో ఇన్ 1992 టిఎన్ శేషన్ ఈజ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎట్ ద టైమ్. సో ఇతను ఏం చేశాడంటే, ఇతను ఒకటే ఉండేవాడు ఎలక్షన్ కమిషనర్ కింద యూనియన్ లెవెల్లో. సో ఇతను ఏం చేశాడంటే, whatever the constitution mentioned according to the article 324 of the Indian constitution, those rules and regulations strictly implemented in the general elections. సో ఆర్టికల్ 324 ప్రకారంగా రాజ్యాంగంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు అతను, టిఎన్ శేషన్ అనే అతను. సో ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చూస్తామో నైట్ 9 అయితే క్యాంపెయిన్ చేయడానికి లేదు, సో ఎక్కడికక్కడ హోర్డింగ్స్ పెట్టడానికి లేదు, ఎలక్షన్కి 4-5 రోజులు ఉందనగా మాత్రమే నువ్వు క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేయాలి, సో ప్రతి దానికి నువ్వు ఆడిటింగ్ లెక్క అప్పచెప్పాలి. సో ఈ రూల్స్ అన్నీ పెట్టింది ఎవరంటే ఈ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో టిఎన్ శేషన్, అతను పెట్టాడు 1992లో. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే అలా చేశాడో ఈ రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా దాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు. సో తట్టుకోలేకపోయి ఏం చేశారంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే రాజకీయ నాయకులు మనం ఏమైపోవాలి, సో మనం ఎట్లా విన్ అవ్వాలి, ఇట్లా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సో 1989లో జరుగుతుంది అది. సో 1992లో ఏం చేశారంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ని చేంజ్ చేశారు. ఎట్లా అంటే త్రిసభ్య కమిషన్ కింద ఏర్పాటు చేశారు. అంటే 3 మెంబర్స్. సో 3 మెంబర్స్ కమిషన్ అన్నమాట. 3 మెంబర్స్ కమిషన్ అంటే ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకోవాలంటే మినిమం 2 తీసుకోవాలి, అంటే ముగ్గురులో 2 ఎటు చెప్తే అటు చేయాలి. సో త్రిసభ్య కమిషన్ ఏర్పాటు. ఈ త్రిసభ్య కమిషన్లో ఒకడు ఏంటంటే సిఈసి కింద ఉంటాడు, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళు 2 ఏం చేస్తారంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ కింద ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా ముగ్గురు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ముగ్గురులో 2 ఏ విధంగా మాట్లాడితే సో ఆ డెసిషనే ఫైనల్ తీసుకోవాలి. సో అందుకని ఏం చేశారంటే ఈ సిఈసి అనే పదం 1992 నుంచి ఇట్ ఇస్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ టిఎన్ శేషన్ వల్ల, సో టిఎన్ శేషన్ అనే ఎలక్షన్ కమిషనర్ వల్ల సో ఈ యొక్క 1992లో ఈ చేంజ్ తీసుకొచ్చింది ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్ డ్యూటీ చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ 5 years
ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి సో ప్రెసిడెంట్ మారుతూ ఉంటాడు. ద టర్మ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఈస్ 5 years. సో ఆఫ్టర్ 5 years ఈ న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్. ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో కంటిన్యూడ్ అప్ టు 5 years. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ టర్మ్ కూడా 5 సంవత్సరాలే. సో 5 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత కొత్త వైస్ ప్రెసిడెంట్ కోసం ఎలక్షన్ కమిషనరు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తాడు, ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తాడు. ఎవడైతే విన్ అవుతాడో వాడిని వైస్ ప్రెసిడెంట్గా వాళ్ళు నామినేట్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లోక్సభ మెంబర్స్ అండ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్. సో లోక్సభ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ చూడండి, మీకు రిప్రజెంటేషన్ అంతా చెప్పాను, దేశం మొత్తం ఎట్లా రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందో. సో వీళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ 5 years ద టర్మ్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఈజ్ 5 years. ద టర్మ్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ ఈజ్ పర్మనెంట్. క్లియర్? ద టర్మ్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఈజ్ 5 years. లోక్సభ యొక్క సభ కాల పరిమితి 5 సంవత్సరాలు. రాజ్యసభ యొక్క కాల పరిమితి పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. ద టర్మ్ ఆఫ్ ది లోక్సభ మెంబర్ ఈజ్ 5 years. ద టర్మ్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ మెంబర్ ఈజ్ 6 years. ఇక్కడ లోక్సభ 5 సంవత్సరాలే ఉంటుంది, ఆ మెంబర్ టర్మ్ కూడా 5 years ఉంటుంది. ఇక్కడ రాజ్యసభ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది, అందులో మెంబర్ టర్మ్ ఎంత ఉంటుందంటే 6 years ఉంటుంది. ఇది తర్వాత చూద్దాం. సో ఇట్లాగ వచ్చినప్పుడు ద ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఇంకొకటి. సో ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ 5 years. సో జనరల్ ఎలక్షన్ ఎవ్రీ 5 years elections are conducted by the announced by the election commissioner. So all the political parties are participated in the election. Suppose there are parties etla untayante, so parties, so there are two types of parties. One is national parties. The other one is regional parties. Regional parties are local parties. National parties, regional parties. So national parties, regional parties. So national party అంటే ఏంటంటే, suppose for example a political party can contest at least 5 states within the territory of India and get 5% votes in that election. అంటే ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ మినిమం 5 రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేయాలి. పోటీ చేసినప్పుడు కనీసం 5% ఓట్లను ఆ యొక్క పార్టీ కనుక సాధించుకున్నట్లయితే అటువంటి పార్టీని ఏంటంటే జాతీయ పార్టీగా ఎలక్షన్ కమిషనర్ గుర్తిస్తుంది. లేదా అట్లీస్ట్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ got at least 5 seats, 4 or 5 seats, 4 or sides got in the respective election. అంటే 4 నుంచి 5 స్థానాలు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే పొందినట్లయితే ఆ రాష్ట్రాన్ని కూడా ఏంటంటే జాతీయ పార్టీగా గుర్తిస్తుంది. సో అట్లా జాతీయ పార్టీ ఎంపీ సీట్లు, నో ఎమ్మెల్యే సీట్స్. ఈవెన్ ఎమ్మెల్యే సీట్లు కూడా గెలుచుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నేషనల్ పార్టీగా కన్సిడర్ చేయాలంటే ఎంపీ సీట్లు గెలుచుకోవాలి. అదర్వైజ్ సచ్ పొలిటికల్ పార్టీ అట్లీస్ట్ 5% ఓట్స్ షుడ్ బి గెయిన్. ఇక్కడ నేషనల్ పార్టీస్ ఏమున్నాయి? బీజేపీ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ బీజేపీ? ఓకే. ఏఐసిసి. వాట్ ఇస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏఐసిసి? ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ అంటారు. ఓకే. సో ఇంకొకటి ఇది ఇంకా సిపిఎం. వాట్ ఇస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిపిఎం? వాట్ ఈస్ కమ్యూనిస్ట్? ఓకే. నెక్స్ట్ సిపిఐ. వెరీ గుడ్. ఎస్పి. వెరీ గుడ్. బిఎస్పి. బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. సో దీస్ ఆర్ ది నేషనల్ పార్టీ. ఇంకొకటి ఎన్సిపి, నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇట్ ఈస్ located in it is belong to the Maharashtra. So BSP is Uttar Pradesh, SP is Uttar Pradesh, CPI, CPM all over India, AICC all over India, BJP all over. So these are the national parties. So these parties are considered by the election commission as national parties because so these parties are
participated in the all India elections and got the majority seats. Whatever the election commissioner required to recognize as a national parties, so those votes are seats acquired by these political party. So that's why the Union Election Commissioner recognized these political parties as national parties. So then the other one is the regional parties. So regional parties, you know what is regional parties? Cheppandi, what is regional parties?